हेलो पिलामाने आज आमे पढ़िबा सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम गद्यांश पाठ रामायण कथा। रामायण कथा गद्यांशटी लिखिछन्ति भक्त कवि मधुसूदन राव। मधुसूदन राव लेखकंक परिचय विषय किछि जानिबा। भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कालर जणे प्रमुख स्रष्टा। भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य काल माने कौन वर्तमान समयर जणे प्रमुख स्रष्टा अटंती। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा माने पूर्व चिंता वैदिक माने आध्यात्मिक चिंताधारा व आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई बहु प्रबंध व कविता रचना करी से आम साहित्य को समृद्ध करिछन्ति। कवितावली, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकंकर जनप्रिय पुस्तक अटे। जनप्रिय माने एही पुस्तक गुड़िक लोकमानक हृदय को जिणी पारिछि। लोक माने एही पुस्तक गुड़िक पढ़िबा को बहुत भल पाती। से पुस्तक गुड़िकर नाम हैला कवितावली, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि। भक्त कवि मधुसूदन राव रचित वर्णबोध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित। आमे पिला बेले वर्णबोध पढ़िछन्ति। एही लेखारे समग्र रामायणर कथा खूब संक्षेपरे माने बहुत कम छोटरे वर्णित होइछि। आम देशर नाम कौन? भारत। भारतर पूर्व नाम थिला भारत वर्ष। भारत वर्षरे अयोध्या नामरे गोटिए नगरीटिए अछि। सेठारे अति प्राचीन कालरे माने पुराणा समयरे दशरथ नामरे जणे राजा थिले। दशरथंकर तीनि राणी थिले, कौसल्या, कैकेयी व सुमित्रा। ज्येष्ठ राणी माने बड़ राणी कौसल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा माने सान, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न नामरे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। अनुगत माने विश्वस्त थिले। चारि भाईंक मध्यरे बहुत स्नेह, श्रद्धा एवं भल पाइबा थिला। चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं रामंकु समस्ते अत्यंत स्नेह व भक्ति करुथिले। समस्तंक ठारू ज्येष्ठ भ्राता किए थिले? रामचंद्र। रामचंद्र को समस्त सबु भाई भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु माने वार्धक्य अवस्था आसीबारु से ज्येष्ठ पुत्र रामंकु राज्य देई अवसर ग्रहण करिबा पई संकल्प कले। माने राजकार्यरु अवसर पाई दशरथ चिंता कले, कारण से वृद्ध होई जाइथिले। रामंकु राजा करिबा पई नाना आयोजन हेबाकू लागिला। विभिन्न प्रकार आयोजन हेबाकू लागिला। एही शुभ समाचार सुनी रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले माने बहुत खुशी थिले। रामंको उपरे रामंकर सद्गुण को बहुत भल पाउथिले। पिला माने विचार होनी, आम घरे अन्य कौनसी भल रूम नाही, तेणु एही रूम रे कोछि, तेणु सॉरी एथिपाई सॉरी कहूछि, विरक्त होनी। शुण, सुतरां ताहांकर अभिषेक उत्सव माने कौन? राजा हेबा पूर्वरु राज्य उत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। माने राज्यवासी जेतेले जानिले जे रामचंद्र राजा हेबाकू जाउछंती, एहा जानी राज्यवासी बहुत खुशी एवं प्रसन्न होई गले। एही समयरे दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटाइले। मध्यमा राणी थिले किए? कैकेयी। से पूर्वे माने कैकेयी पूर्वरे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु माने तांको स्वामी को मृत्यु मुखरू रक्षा करिथिले।
ସେତେବେଳେ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ, ମାନେ ବଚନ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଚନକୁ ସେମାନେ କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବର ମାଗି ନଥିଲେ। ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି, କୁମନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର ଏହି ଯେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପର ବର ଏହି ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ 14 ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ? 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେହେଁ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବଚନବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ରାମଙ୍କୁ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମଙ୍କୁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ, ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା, ଜନକ ମାନେ କିଏ? ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଜନକ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ବା କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେଇ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାମ ବନ ଯିବେ ଶୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ମାନେ ମନା କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କେଉଁମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତ ଏ ସମୟରେ ମାତୁଳାଳୟରେ ଥିଲେ। ମାତୁଳାଳୟ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? ମାମୁଁ ଘର। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଅଛି। ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘେରି ରହିଅଛି। ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦୟରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ, କେଉଁ ପର୍ବତ? ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷି କୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭରତ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ମାନେ ପାଦ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିଏ? ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ। କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ? ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମତ ମାନେ ରାଜି ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତ ବନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ନିର୍ଲୋଭ, ଯେଉଁ ଭାଇର ମନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା, କୌଣସି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ସେଇ ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭାଇକୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ମାନେ ରାମଙ୍କର କଥା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ରାଜର ସବୁ ସୁଖ
ସୁଖ କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବକଳ ବସନ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳାହାର କରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ନଥିଲା, ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ତଦନନ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ତଦନନ୍ତର ଏହା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗମନ କରି କେଉଁ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗମନ କରି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ରାମ ଓ ସୀତା ରାଜପୁତ୍ର ଓ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବନବାସ କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମଣି ନଥିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗୟାର୍ଥ ବନକୁ ମାନେ ହରିଣକୁ ଖୋଜି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା, ମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଦୁର୍ମତି ରାବଣ, ଦୁର୍ମତି ମାନେ ଯାହାର ମନରେ କେବେ ଭଲ ଭାବନା ନଥାଏ। ଦୁର୍ମତି ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ତାହାର ରାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାସତୀ ସୀତା ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲି ନଥିଲେ, ମାନେ ରାବଣଙ୍କର କଥାରେ ବା ତାର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଭଳି ଯାଇ ନଥିଲେ। ତହୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସୀତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଅନୁଗତା ହେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରି ସେହି ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ଦିନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଶୋକରେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ନାମକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରି ବା ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନାର୍ଥେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରକୁ ପଠାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ସୀତାଙ୍କ ଥିବାର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଘେନି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟଶାଳିନୀ ଉପବନ ଶୋଭିତା ଲଙ୍କାପୁରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ନଗରୀ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ରାମଙ୍କର ସହିତ ରାବଣର ଭୀଷଣ ସମର ହେଲା, ମାନେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ଏହି ରଣରେ ରାବଣର ବିଖ୍ୟାତ ବୀରପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଭୃତି ମହାବୀରମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଶରରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନବାରୀ ମାନେ ଆଖିର ଲୁହ, ନୟନବାରୀ ମାନେ କ'ଣ? ଆଖିର ଲୁହ କାଳାନଳ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା, ମାନେ ଲଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମା ସୀତାଙ୍କର ଲୁହ ଲଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଫେରି ଆସିବାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହା ଖୁସିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରି ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଖୁସିର ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା ପୁଅ ବୋହୂକୁ ପାଇକି। କୈକେୟୀ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର
ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବିସ୍ମୟ ସ୍ମରଣ କରି ବା ମନ ପକାଇ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ରାମ ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲିଯାଇ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ଯଥୋଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ମହାନ ପୁତ୍ରବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ପାଳନ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରାମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ। ସୀତା ସତୀ ଅଟନ୍ତି। ତଥା ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା, ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ବିଚାରି ବା ଏହା ମନେ କରି ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମା ସୀତା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବଣରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପୋବନରେ ରଖି ଆସିଲେ। ତପୋବନ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ଆସିଲେ। ମହର୍ଷି ତପ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖି ଆସିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ବା ନିଜର ଝିଅ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ, ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୁଶ ଓ ଲବ ନାମ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଓ ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇ ସେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଗାଇବାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ତଦନନ୍ତର ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ବା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ଏହି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ମିତ୍ରମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପରିଗ୍ରହ ନ କରି ବା ବିବାହ ନ କରି ମା ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ସୁନାରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନକୁ ଆଗମନ କଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ଘେନି ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ କୁଶ ଓ ଲବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। କାହାର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ? ଲବ ଓ କୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦେଶ କଲେ। ସୀତା ରାମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବା ତାଙ୍କୁ ରାମ ଡାକିଥିବା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଘେନିଗଲେ। ସୀତା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରେ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଶିରୀଷ କୋମଳ ସୁକୁମାର ତନୁ ଶରୀର, କୋମଳ ଶରୀର ଚିନ୍ତାରେ ଶୁଷ୍କ ଓ କୃଶ ହୋଇଅଛି ଦେଖି ରାମଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଭରିଗଲା। ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି
ଗମ୍ଭୀର ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ସିରିୟସଲି କହିଲେ ସୀତା ଦେବୀ ପରମା ସତୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରବାସୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବା ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଖରାପ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନରେ କପଟ ଭରି ରହିଥିଲା। ସୀତା ଦେବୀ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ଭୂତଳରେ ବାତାହତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସହସା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମା ସୀତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଘୋର ଦୁଃଖରେ କିଛି କାଳ ସଂସାରରେ ରହି ମାନବ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼େଇବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।